بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ آفس سے چھٹی کے بعد ساحل گھر کی طرف جا رہا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا، چاروں طرف اندھیرا تھا، اور اس رات عجیب بات یہ ہوئی تھی کہ اچانک بہت تیز بارش شروع ہو گئی اور ساحل کو گھر جانے کے لیے کوئی ٹیکسی یا رکشہ نہ ملا۔ پھر اس نے سڑک پر وقت ضائع کرنے کے بجائے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اب چونکہ بارش بھی تھوڑی کم ہو چکی تھی، اس لیے وہ پیدل ہی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے گھر جانے کے لیے شارٹ کٹ کچے راستے کا انتخاب کیا تھا، جو کہ اکثر سنسان اور ویران رہتا تھا۔ اس کچے راستے میں تو عام حالات میں بھی زیادہ آمد و رفت نہیں ہوتی تھی، اور وہ تو تھا بھی رات کا وقت اور بارش بھی ہو رہی تھی، اس لیے وہ راستہ بالکل خالی تھا۔ ساحل تیزی سے قدم اٹھاتا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ تیز تیز ہوائیں چل رہی تھیں، بارش کی رفتار آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ ساحل بارش سے بچنے کے لیے راستے پر موجود ایک درخت کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا، لیکن بارش نے یہاں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ پھر اچانک آسمان سے برف باری شروع ہو گئی۔ اب سچ میں ساحل کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ بارش تو وہ جیسے کیسے برداشت کر ہی لیتا، لیکن برف باری سے کیسے خود کو بچاتا؟ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اچانک ساحل کی نظر سامنے ایک پرانے چھوٹے گھر پر پڑی۔ وہ گھر پرانا، کھنڈر اور خالی نظر آ رہا تھا۔ ساحل بنا کوئی وقت ضائع کیے اس گھر کی طرف چل پڑا اور بھاگتے ہوئے تیزی سے اس چھوٹے گھر کے اندر داخل ہو گیا، جو ہر طرف ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ ساحل کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی پیچھے سے دروازہ بند ہو گیا۔ ساحل نے سوچا شاید تیز ہوا سے بند ہوا ہوگا۔ پھر ساحل ایک پرانے کمرے میں آیا۔ اس کمرے میں ایک پرانا بیڈ تھا اور کچھ ٹوٹی پھوٹی کرسیاں۔ ساحل نے کمرے میں پہنچ کر سکون کا سانس لیا۔ اب کم از کم یہاں بارش اور برف باری سے تو وہ بچ سکتا تھا۔ ساحل کو اس کمرے میں ایک عجیب خوشبو کا احساس ہوا۔ بارش کی رفتار بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ساحل وہیں کمرے میں بیٹھا بارش ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ساحل کو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے 10 منٹ کے قریب ہو گئے کہ اچانک ساحل کو ایک لڑکی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ ساحل کافی حیران ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر باہر دیکھا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ ہر طرف بارش اور پانی تھا۔ ساحل ایک بار پھر آ کر کمرے میں بیٹھ گیا۔ اسے اپنا وہم لگا۔ 2 منٹ بعد ساحل کو ایک لڑکی کے رونے کی آواز آئی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ سسک رہا ہو۔ ساحل اٹھ کر ایک بار پھر باہر دیکھنے لگا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ وہ پھر سے آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسے وہ گھر کافی عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا جیسے ہی برف باری ختم ہوگی وہ فوراً یہاں سے نکل جائے گا۔ پتہ نہیں وہ آوازیں کس کی تھیں۔ پھر اچانک آسمانی بجلی چمکی، باہر گھر کے آنگن میں روشنی ہوئی، اور اس روشنی میں ساحل نے دیکھا گھر کے بالکل آنگن میں ایک درخت کے نیچے بہت بڑی قبر تھی، جو کہ بہت پرانی معلوم ہو رہی تھی۔ ساحل نے حیران ہو کر اس قبر کو دیکھا۔ وہ قبر گھر کے آنگن میں کیوں تھی، اور وہ کس کی قبر ہو سکتی تھی؟ ایک بے اختیار سی کیفیت میں ساحل کھڑا ہوا اور گھر کے آنگن میں موجود اس قبر کی طرف جانے لگا۔ قبر کے پاس پہنچ کر ساحل اس قبر کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس قبر پر ایک تختی لگی تھی۔ وہ کسی لڑکی کی قبر تھی جس کا نام نشودرا تھا، اور وہ کوئی 100 سال پہلے مر چکی تھی۔ لیکن اتنی پرانی قبر اس گھر کے آنگن میں کیسے؟ اور اس قبر کے بالکل پاس ایک چراغ رکھا ہوا تھا، اور ماچس بھی۔ ساحل نے سوچا کمرے میں اندھیرے پہ بیٹھنے سے بہتر ہے یہی چراغ کمرے میں لے جا کر روشنی کرے۔ یہی سوچ کر ساحل نے وہ چراغ قبر کے پاس سے اٹھایا اور اندر کمرے میں لے آیا۔ ساحل وہ چراغ جلانے ہی والا تھا کہ اچانک ساحل کو ایک لڑکی کی آواز سنائی دی، تم آ گئے، میں 20 سال سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ساحل نے گھبرا کر آواز کی طرف دیکھا، لیکن کمرے میں کوئی نہ تھا۔ اب ساحل کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس نے ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور ڈرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بارش رک چکی تھی۔ ساحل نے سوچا اب گھر واپس چلتا ہوں۔ یہی سوچ کر وہ کمرے سے باہر نکلا۔ اچانک ساحل کو کسی لڑکی کے رونے کی آواز آئی۔ ساحل نے سامنے دیکھا تو جیسے پتھر کا ہو گیا۔
सामने कब्र के पास एक खूबसूरत दुल्हन हाथों में मोमबत्ती लिए बैठी थी। साहिल हैरान होकर रुक गया। वो दुल्हन उस कब्र के पास कब आई थी, या फिर वो पहले ही कब्र के पास मौजूद थी? लेकिन अगर वो पहले से मौजूद थी तो उसने उसे देखा क्यों नहीं था? वो दुल्हन मुस्कुराते हुए साहिल को देख रही थी। फिर साहिल से बोली, मुझे यकीन था तुम एक दिन वापस आओगे। साहिल ने घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? साहिल की बात सुनकर उस लड़की ने जोरदार कहकहा लगाया और बोली, मेरे घर में खड़े होकर मुझसे पूछते हो कि कौन हूँ मैं? साहिल ने कुछ शर्मिंदगी से उस लड़की को देखा और बोला, सॉरी, मुझे पता नहीं था ये आपका घर है। फिर साहिल ने अचानक पूछा, ये कब्र किसकी है? उस दुल्हन ने जोरदार कहकहा लगाया और बोली, मैं नशूदरा हूँ, ये कब्र मेरी थी। मैं 100 साल पहले मर चुकी थी। फिर एक चुड़ैल ने कहा, 100 साल बाद एक आदमी आएगा और वो इस कब्र के चिराग को जलाएगा और तुम उससे शादी कर लेना, फिर तुम दोबारा जिंदा हो जाओगी। साहिल ने खौफनाक अंदाज में उस लड़की को देखा और घबराते हुए बोला, मुझे अब चलना चाहिए। ये कहकर साहिल बाहर की तरफ बढ़ा। जब उस लड़की ने कहा, 100 साल बाद इस घर में कोई आया है, अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते। आहिस्ता आहिस्ता उस खूबसूरत दुल्हन की शक्ल तब्दील होने लगी। उसके बड़े बड़े दांत निकल आए। साहिल भागते हुए घर का दरवाजा खोलने लगा, लेकिन घर का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। वो लड़की बाहर खड़ी हंसती हुई साहिल को देख रही थी। साहिल ने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन दीवार पर हाथ रखते ही उसे करंट लगा। वो लड़की बोली, ये चुड़ैलों का घर है, अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते। साहिल ने जैसे उसकी बात नहीं सुनी और वो इधर उधर भागता रहा ताकि उस घर से बाहर निकल सके, लेकिन उस घर से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फिर साहिल एक दूसरे कमरे में घुस गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, लेकिन उस कमरे में एक बहुत बड़ी बिल्ली थी जो बेड पर सो रही थी। वो बिल्ली साहिल को कमरे में देखते ही साहिल पर हमला करने लगी। साहिल जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। सामने वही दुल्हन खड़ी थी। उस दुल्हन ने साहिल से कहा, मुझसे शादी कर लो नहीं तो मर जाओगे। साहिल ने कहा, तुम एक चुड़ैल हो और मैं इंसान, हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। वो चुड़ैल आगे बढ़ी और बोली, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मर जाओगे। ये कहकर वो दुल्हन जो अब चुड़ैल बन चुकी थी आगे बढ़ी और साहिल पर हमला करने की कोशिश करने लगी, लेकिन साहिल वहाँ से भागा और वो चुड़ैल उसके पीछे भागने लगी। चुड़ैल कह रही थी, मुझसे शादी कर लो, मैंने तुम्हारा इतना इंतजार किया, आज तुम्हें जाने नहीं दूंगी। साहिल भागता रहा। भागते भागते वो एक गारनुमा कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन वो कमरा खत्म ही नहीं हो रहा था। वो भागता जा रहा था, लेकिन उस कमरे का कोई दरवाजा नहीं था। फिर वो एक खौफनाक तहखाने में पहुंच गया, जहां हर तरफ खून की बदबू थी और खौफनाक खोपड़ियां पड़ी हुई थी। वो दुल्हन साहिल के पीछे पीछे कमरे में आई और बोली, जब तक तुम मुझसे शादी के लिए राजी नहीं होते, तुम इसी तहखाने में बंद रहोगे। ये कहकर वो दुल्हन वहाँ से चली गई। तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। साहिल का तहखाने में दम घुटने लगा। उसकी समझ में नहीं आया वो क्या करे और कैसे निकले इस तहखाने से बाहर। सारी रात वो यही सोचता रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई और वो तहखाने में बंद रहा। सुबह वो चुड़ैल दुल्हन नशूदरा साहिल के पास आई। उस दुल्हन के हाथ में कुछ पुराने जेवर थे और उसने साहिल से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी हो? साहिल ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम एक रूह हो और मैं इंसान, हम दोनों की शादी कभी नहीं हो सकती, तुम प्लीज मुझे जाने दो। नशूदरा ने गुस्से से वो जेवर फेंक दिए और बोली, जब तक तुमसे शादी करके तुम्हारा खून नहीं पीऊंगी मैं इस कब्र से आजाद नहीं हो सकती। जब तक तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं होगे, इसी तहखाने में भूखे प्यासे सड़ते रहो। ये हुक्म देकर नशूदरा तहखाने से बाहर निकल गई। दरवाजा खुद ब खुद बंद होने लगा। साहिल के लिए इस मुसीबत से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दोनों तरफ मौत खड़ी थी। वो भूखा प्यासा 2 दिन से इस तहखाने में बंद था और अब मौत उसे अपने सामने दिखाई दे रही थी। सोचते सोचते उसकी आंख लगी और उसे नींद आ गई। साहिल ने ख्वाब में एक आमल को देखा और उस आमल ने साहिल से कहा, बेटा तुम अगर उस कब्र वाली दुल्हन
से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हारे गले में जो तावीज़ है उसे इस कब्र में डाल दो। साहिल नींद से जाग गया और उसके माथे पर पसीना था। उसने अपने गले में तावीज़ को देखा और फैसला किया कि इस तावीज़ को उस कब्र में डाल देगा। रात को जब नशूदरा दुल्हन उसके पास आई और उसने साहिल से उसका फैसला पूछा तो साहिल ने कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, शादी हम इस कब्र के पास करेंगे। नशूदरा खुशी खुशी राजी हुई और साहिल को बाहर ले गई। फिर नशूदरा तैयार हुई, उसने जेवर पहने और उस कब्र के पास आकर बैठ गई। साहिल ने चुपके से वो तावीज़ गले से उतार कर कब्र में दफन कर दिया। तावीज़ दफन करने के 1 मिनट बाद ही हर तरफ धमाके होने लगे, हर तरफ धुआं उठने लगा। साहिल ने जब अपने चारों तरफ देखा तो हैरान रह गया। वो किसी कब्र के पास नहीं बल्कि एक दरख्त के नीचे खड़ा था और वो खाली घर भी गायब हो चुका था। साहिल ने खुदा का शुक्र अदा किया और घर की तरफ रवाना हो गया।